السلام علیکم سر. تم خیریت؟ جی سر. میں تم سے کہا تھا کہ جب تک میں خود نہ کہوں تم مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا. سوری سر. تو پتہ کیسے چلا کہ میں واپس آ گیا؟ جی وہ گزر رہا تھا جی میں یہاں سے، سوچا آپ کا پتہ کرتا چلو. آپ کو برا لگا سر تو میں واپس چلا جاتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، مگر آئندہ ایسا ہرگز مت کرنا. لائٹ جلا دو. آ جاؤ. سر وہ ایک بڑی پریشانی ہوئی ہے جی. وہ قدیر صاحب ہے نا سر، سیٹھ قدیر جی، ان کو مجھ پہ شبہ ہو گیا سر. کل بلایا تھا جی انہوں نے مجھے، پوچھ رہے تھے کہ میں نے پال کو کیسے تلاش کیا. کل تو میں نے کسی طرح سے بات کو ٹال دیا تھا جی، لیکن مجھے لگتا ہے سر کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے. قدیر کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. تم نے کیا کہا اس سے؟ میں نے انہیں اصل بات کی طرف آنے ہی نہیں دیا سر. کیسے؟ بس سر میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا جی ان سے کہ یہ میرا بزنس سیکرٹ ہے. آپ کو پال کی تلاش تھی، اسے میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ دیا، دیٹس آل. پھر کوئی فون آ گیا سر، بہت ضروری بات کرنی تھی جی. مجھے کہنے لگے کہ تم جاؤ کل آنا. آج 10 بجے بلایا تھا سر. گئے تھے؟ نہیں سر، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا جی. سر یہ قدیر صاحب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے جی. شہباز سے بھی زیادہ؟ جی ہاں سر. شہباز صاحب جو ہے نا سر، وہ کوئی بات بھی دل میں نہیں رکھتے جی. غصہ آتا ہے تو ایک دم نکال دیتے ہیں جی. مگر یہ قدیر صاحب تو... اچھا اچھا. اب فی الحال مجھے کچھ سوچنے دو. تم ایسا کرو، کل صبح آنا، پھر بات کریں گے. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سر؟ طبیعت ٹھیک ہے. اگر سر یہ گولیاں جی... یہ کچھ نہیں، وہ موسم بدل رہا ہے. ویسے بھی میں تمہاری طرح جوان تو نہیں ہوں نا. لیکن سر میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا جی. معافی چاہتا ہوں سر، میں پھر بھول گیا تھا جی کہ مجھے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. نہیں مائی سن، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے. واقعی اداس ہوں. یوں لگتا ہے جیسے یہ گردشیں میرے مقدر کا ناقابل تقسیم حصہ بن چکی ہیں. ایک الجھا ہوا گچھا ہے جسے جتنا سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اور الجھتا جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حادثہ، ترکش سے نکلا ہوا ایک تیر انسان کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. جیسے صحرا کے سفر میں راستے کا معمولی سا فرق میلوں پر پھیل جاتا ہے. اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے: یک لحظہ غافل کشتمو 100 سالہ راہم دور شد. فارسی آتی ہے تمہیں؟ نہیں سر، لیکن آپ کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں سر. کبھی کبھی کسی بات کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا سر. نہیں، میں ہارا نہیں ہوں. ناکامیاں کامیابی کا رزق ہوتی ہیں. اقبال نے کہا ہے نا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا. آج آپ شعر بہت پڑھ رہے ہیں سر. سر وہ ناصر بنانے جی، ان کو شاعری سے بڑی چڑ ہے سر. حرام ہے کبھی زندگی میں کوئی شعر ٹھیک سے پڑھ دیں. ہاں مجھے معلوم ہے. اس کا رزلٹ آنے والا تھا. کیا تاریخ ہے آج؟ جی سر وہ بتا رہے تھے جی کہ پرسوں تک انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جی. یا سر، اگر اب قدیر تم سے پوچھے تو اسے کہنا کہ بات یہ ہے برخوردار
کہ یہ سارے اتفاقات آخر تمہارے ہی راستے میں کیوں آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم اب بھی کچھ نہ کچھ یقیناً چھپا رہے ہو. کیوں شہباز؟ دیکھو بخوردار، تمہارے علم میں جو بھی باتیں ہیں بلا کم اوقات بتا دو. پال اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے تمہارے کسی راز آشکار کرنے سے اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی تو ٹھیک ہے سر، لیکن میں واقعی آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں سر. اگر قدیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں سر کہ یہ سارے اتفاقات مجھے کیوں پیش آئے تو اس میں کیا کہہ سکتے؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو. 50,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. سر بے ایمان ہونے کے لیے تو 5 روپے بھی کافی ہوتے ہیں جی. ویسے اگر آپ انعام کی رقم نہیں دینا چاہتے سر تو نہ ایسا مت سوچو. انعام تمہارا حق ہے اور حق ہم. مگر شہباز اب قدیر ڈن از ڈن. دیکھو برخوردار، کیا تمہیں معلوم ہے ہمارا دوست ابراہیم مر چکا ہے؟ جی سر، وہ اپنے ابراہیم صاحب جی؟ ہاں. مگر کیسے سر؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہوا ہے. ان کا دل تو ویسے واقعی کمزور تھا سر. انہیں ایک ہارٹ اٹیک یہاں بھی ہوا تھا سر. آج کل بڑی موتیں ہونے لگی ہیں جی، ایسے یوں ہی چلا جاتا ہے آدمی بس. پال کی زندگی اور ابراہیم کی موت میں کوئی ایسا مشترک نقطہ ضرور ہے جو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا. اسی لیے قدیر صاحب تم سے ساری تفصیلات جاننا چاہتے ہیں. مگر صاحب ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ابراہیم صاحب ہارٹ اٹیک سے. ہارٹ اٹیک ہی اس عمل کا نتیجہ ہے. ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں. ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، اور ابراہیم کی موت کا کاز پال ہے. انڈرسٹینڈ؟ جی سر وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں جو کچھ جانتا تھا سر میں نے آپ کو بتا دیا جی. اس سے زیادہ میں سوچو سوچو، ذہن پر زور دو. شاید کوئی بات، کوئی خاص تفصیل جو تمہارے ذہن سے نکل گئی ہو، جسے تم بتانا بھول گئے ہو. نہیں سر، اس وقت تو کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے جی. شاید سر کوئی. ٹھیک ہے، جب کوئی بات یاد آئے نا تو مجھے بتا دینا. نوازا. جی سرکار. اس سے چیک دلوا دو. ارشد سے کہنا کہ 5 اسٹارز کے اکاؤنٹ میں ڈال دے رسید. صحیح ہے جناب. بجائے شاید. شہباز، اب جب کہ ابراہیم مر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اماؤنٹ ضائع. قدیر، اب یہ باتیں چھوڑ دو. کام کرنے والے کو ہمیشہ معاوضہ دل کھول کر دینا چاہیے. مگر سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تیسرے شخص کو کیسے ڈھونڈا جائے. مجھے روحوں وغیرہ پر یقین نہیں ہے، مگر شہباز، اس کی آواز، اس میں کوئی ایسی بات ہے ضرور جسے سن کر ذہن خود بخود احمد کمال کی طرف جاتا ہے. تمہیں یاد ہے وہ بالکل اسی طرح ہنستا تھا. اب اس کے لیے تمہیں روحوں پر اعتبار کرنا پڑے گا.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جیل میں کسی دوسرے شخص کو اپنے اور ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہو. اتنے دنوں میں تم نے یہ پہلی کام کی بات کی ہے. اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. مبارک ہو. جی مگر میں اس کا کیا کروں گا سر؟ تمہارا انعام ہے، رکھ لو. والدہ کو دے دینا، کام آئیں گے. نہیں سر، میری والدہ تو پہلے ہی میری تنخواہ کے بارے میں بڑی مشکوک رہتی ہیں جی. اسی ڈر سے تو میں زیادہ پیسے گھر نہیں لے کے جاتا سر. اور پھر یہ تو جی نہیں سر، اسے آپ ہی رکھ لیجیے جی. کیوں؟ دیکھیں سر، ویسے بھی اس پہ میرا کوئی حق نہیں بنتا جی، اس لیے کہ پال کو تو میں سرے سے جانتا ہی نہیں تھا جی. تمہارا باپ بھی تمہاری طرح سیر چشم تھا. جی نو کوشچن. اس رقم سے میں تمہیں سیونگ سرٹیفکیٹ خرید دوں گا، سنبھال کے الماری میں رکھ لینا. دیکھیے نا سر، میں یہ میرا مشورہ نہیں، حکم. جی سر. اب مبارک ہو تمہیں، ناصر کی بہت اچھی پوزیشن آئی. جی مگر سر رزلٹ تو ابھی کل آؤٹ ہو جائے گا. تھینک یو سر، یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر سنائی جی. میں ناصر بھائی کو بتا دوں سر؟ ہاں بالکل. تھینک یو ویری مچ سر. ماں جی تو بہت خوش ہوگی جی. سوری سر. نہیں ٹھیک ہے، جاؤ شاباش. تھینک یو جی. ہلو ہلو، مبارک ہو بھائی. ویسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. تھینک یو سو مچ. آئے نا آپ بھی، ہم اسی خوشی میں اس سے کچھ منگوا رہے ہیں. کچھ تمہیں معلوم ہے بغیر انویٹیشن کے نہ میں کہیں جاتی ہوں اور نہ بیٹھتی ہوں. اوہ یہ بھی کوئی بات ہے بھائی، یہاں کوئی فارمیلٹی تو ہے نہیں. انہی لوگوں کے اصرار پہ میں نے کچھ منگوایا. تم بھی بیٹھو. ابھی بیٹھی نا مس سمیرا، میں ان کی جی ہاں جی، آپ سے ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم. پلیز. جی ہاں تو کیا قصہ کیا ہے؟ ہاں بھائی، قصہ یہ ہے کہ پاس واس تو ہم بھی ہو گئے ہیں. اچھا. تو اس خوشی میں ایک آدھ پارٹی ہماری طرف سے ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ اوہو، بسم اللہ بسم اللہ. ایک منٹ. ہاں جی، اب ذرا تفصیل سے بتائیں کب، کہاں اور کس وقت؟ یہ دراصل صبح سے پارٹیز بک کرا. تمہیں پتہ نا کہ اس کے چچا کا بزنس ہے، وہ شامیانوں اور کناتوں وغیرہ کا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے ڈیٹ ویٹ تو میں نے ابھی فائنلائز نہیں کی. جب تم کہو. ہاں دیکھو ذرا. یار یہ خالی ہے، پرسوں شام ٹھیک رہے گا؟ چلو ٹھیک رہے گا. مگر باجی پرسوں کیسے؟ پرسوں تو آپ کا وہ والا پروگرام ہے، ویلفیئر سوسائٹی والا. ارے ہاں سچ، پرسوں تو نہیں ہو سکتا، تو ایک دن بعد رکھ لو نا. ہاں چلے گا. چلو ٹھیک ہے. چلے گا. ویسے ہاں نام لکھ لیں ان کا. اچھا جی، میرے پاس کچھ کارڈ بھی ہیں، تم رکھ لو، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بانٹ دینا. ہاں وہ آدمی تو آئے گا نا، وہ ڈیڈ باڈی. ڈیڈ باڈی؟ ہاں وہ آئے گا. وہ یاسر سے میں نے کہہ دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا وقت پر پہنچ جائے گا. ویسے میرا خیال تھا اگر تم مجھے ذرا کنفرم کر دیتے تو بہتر تھا. یا تم ایسے کرو، اپنے بھائی سے پتہ کر کے مجھے کنفرم کر دینا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ویسے میں آج دوپہر کو آؤں گا کالج، کیونکہ وہ میری بہن ہے نا، اس نے FSC پاس کیا اور اس کا ایڈمیشن کرانا ہے. اچھا سدرا داخل ہو رہی ہے. ہاں That's good. ہاں بڑے اچھے مارکس لیے اس نے. That's lovely. یاسر آ جاؤ گلو بیٹا، آ جاؤ. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام. جیتے رہو، آؤ بیٹھو. وہ امی جان، وہ یاسر کہاں ہے؟ وہ سدرا کا داخلہ کرانا تھا ناصر کے کالج میں.
उसे साथ लेकर गए हैं दोनों भाई। अच्छा अच्छा, एक डॉक्टरी खत्म और दूसरी शुरू। लेकिन अम्मी जान, मैंने तो ये सुना है कि डॉक्टरों के कॉलेज में दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है, यानी कि सिफारिश वगैरह। नहीं, माशाअल्लाह सिद्रा के बहुत अच्छे नंबर हैं। नासिर बता रहा था कि उसे दाखिला बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये कमरुल निसा वाले चक्कर ने इतनी पसूड़ी डाल दी थी अम्मी जान कि नासिर भाई और सिस्टर सिद्रा के पास होने की खुशी नहीं मना सके हम लोग। बस आप दुआ करो कि यासिर को भी अल्लाह कामयाब करे, उसका भी नतीजा निकलने वाला है। उसकी आप फिक्र ना करें, वो सबसे ज्यादा नंबर लेगा। बस एक मैं ही अनपढ़ रह गया हूं आपकी औलाद में से। अम्मी जान, ये रिक्शा विक्शा छोड़ के मैं पढ़ाई ना शुरू कर दूं, तलीम बालगा वाली। तू तो मेरा सबसे सियाना बेटा है। वो जो तूने मुझ पर एहसान किया है ना बेटा। ना 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 अम्मी जान, क्यों गुनाहगार कर रही है मुझको? नहीं बेटा, वाकई मेरा तो सोच के कलेजा दहल जाता है कि अगर तुम ना होते और सिद्रा को। अल्लाह तौबा। दरअसल अम्मी जान, शुक्रिया हम सबको उस लड़की तबस्सुम का अदा करना चाहिए। अगर वो आगे ना आती तो शायद। बड़ी हिम्मत किया उसने अम्मी जान। वो है कहाँ? मेरे तो परेशानी से हवास उड़े हुए थे उस वक्त, कुछ पता ही नहीं चलता था। वो अम्मी जान दारुल अमान में है, कहती है वहीं रहूंगी। क्यों? उसके घर वाले, मेरा मतलब है। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है अम्मी जान। उन लोगों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब ना वो आगे जा सकती है ना पीछे। अल्लाह रहम करे। मैं तो ये सोच रहा हूं अम्मी जान कि इस सारे चक्कर में उस लड़की का कितना कसूर है। उसे बहुत सजा मिल चुकी है। हाँ बेटा, मगर अब क्या हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता अम्मी जान? ये जो जिंदगी है ये अल्लाह ताला की नेमत है, हम सबको उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मुझसे तो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकता। मगर क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो? किसको? देखें अम्मी जान, ये उन लोगों के चक्कर में आकर वो लड़की घर से फरार हुई, ये उसकी गलती थी, मगर उसको इसकी बहुत ज्यादा सजा मिल चुकी है। मगर तुम तो बता रहे थे कि वो दारुल अमान में ही रहना चाहती है। देखें, ये बात तो वो इसलिए कह रही ना कि इस दुनिया में, आपकी और हमारी इस दुनिया में उसका कोई घर नहीं। हम सबको उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ जरूर। मगर देखें, माफी मांगने और तौबा करने वाले को तो वो ऊपर वाला भी बहुत अजीज रखता है अम्मी जान। जगह तो हम नहीं देते उसे। अम्मी जान, मैं अब चलता हूँ। यासिर आए ना तो उसे कहिएगा कि मुझे फौरन मिल ले, एक पैगाम है मेरे पास उसके लिए। अच्छा बेटा, अच्छा। खुदा हाफिज अम्मी जान। जीते रहो। वो जी नासिर साहब को आना था जी, कुछ पता होगा उनका? जी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक। अच्छा जी, बैठ जाओ। आप यासिर साहब हैं ना? जी जी हाँ, लेकिन तो यकीनन फिर आप सिद्रा होंगी। अरे आप कैसे जानती हैं? आप कौन है? जी मैं भी इनकी तरह यहाँ दाखिले के लिए आई हूँ। नासिर साहब ने आप लोगों का गायबाना तारुफ कराया था, इसलिए मैंने पहचान लिया। फिर तो वाकई बहुत आसान था, वेरी सिंपल। ओह देखो जी, ये हाल है डॉक्टरों का कि मेडिकल कॉलेज में भी मक्खियां सरेआम दंदनाती फिर रही। चलो फिर ऐसे करो कि तुम इनके साथ जरा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे तबादला ख्याल करो, मैं नासिर भाई को देख के आता हूं। वो कॉलेज में नहीं, नशीन बाजी, नासिर साहब, उनके कुछ और दोस्त किसी को लेने गए, कह रहे थे 10-20 मिनट तक आ जाऊंगा।
वैसे आ जाना चाहिए था उन्हें अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं आए। वैसे आप नौशीन बाजी की बहन तो नहीं? जी। अच्छा अच्छा, तो क्या तहसीन बाजी भी आई हैं? नहीं, वो तो नहीं आई। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अकेला ही फालतू हूँ, यहाँ तो पुरानी वाकफियत निकले। आप कभी घर में टिकते हो तब ना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जब नासिर भाई को चोट लगी थी ना, तब नौशीन बाजी और तहसीन बाजी उन्हें कई बार देखने आई थी। तो आप खान शहबाज? जी हाँ, वो मेरे वालिद हैं। आप जानते हैं उन्हें? मैं जी? वो मेरे ख्याल में चाय पिलाई जाए आपको उतनी देर। मैं चाय का क्या आता हूँ। उफ, पता नहीं क्या मुसीबत। क्या है बीबी जी? होना क्या है, एक ये जो बाजी की लिखाई है ना, इस कदर अजीबो गरीब है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। ये तो इंज लगता है ना जी, जैसे किसी मकोड़े को पकड़ के ना दवात में डोबा दिया, बात कागज पे छोड़ दिया कि भाई लगा बंज। हाँ, कौन सी जुबान है जी? जुबान तो अपनी है, मगर पता नहीं लिखा कौन सी जुबान में। हल है, अपनी जुबान को किसी और जुबान में की कौन हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इस राज से तो बाजी ही पर्दा उठाएंगी, मुझसे तो ये हो गया सुमेरा जी। होना क्या था, खाक होना था। मेरी तो समझ में नहीं आ रही आपने लिखा क्या है और क्या नहीं। अरे भाई, अब हमारी उर्दू इतनी भी बुरी नहीं है। अब तुम अपनी शायरी वायरी वाली उर्दू तो मत एक्सपेक्ट करो मुझसे। मैं लैंग्वेज की नहीं, राइटिंग की बात कर रही हूँ बाजी। अपनी इमला देखिए किस कदर गड़बड़ है। इमला? इमला क्या होती है? अब इमला का नहीं पता है आपको? डिक्टेशन। अच्छा बाबा, जो समझ में मत आए पूछ लो मुझसे, लेकिन जरा जल्दी करो, इसलिए कि पहले ही बहुत लेट हो चुके। तहसीन किधर है? ओ बीबी जी, अपने कमरे में आए ना जी। मुझे बोला था कि जब आप आए तो आपको बुला लो। आपको बुला लें कि वो इधर उनको बुला। अच्छा जाओ, बुलाओ उसे, जाओ। हाँ तो जाना तो है ना, तो जा रही है। जाना तो भाई, जाना ठीक हो। ये क्या है, पढ़िए जरा। क्या है? आप सब लोगों की मेहरबानियों और रेशदवानियों से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सोसाइटी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगी। वैसे आपको रेशदवानियों का मतलब आता है? हाँ भाई, वो जिसे कहते हैं कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन, असिस्टेंस वगैरह वगैरह। रेशदवानी का मतलब होता है साजिश, यानी कॉन्स्पिरेसी। अच्छा अच्छा, मैंने समझा ये भी कोई मेहरबानी किस्म का कोई लफ्ज है, तो ठीक कर दो ना इसे। ठीक तो जाहिर है, ये तो अब सारी तकरीर बदलनी पड़ेगी। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ आपने, हमें सारे इख्तलाफात का तनाज़ा कर लेना चाहिए। हाँ तो ठीक है, तो है तनाज़ा सेटलमेंट ही को तो कहते हैं। उसको तस्फिया कहते हैं जनाब। तनाज़ा का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा? भाई दरअसल सुमेरा, स्कूल में हमें कभी किसी ने उर्दू ठीक से सिखाई नहीं, और तू की गलतियां निकालती रहती है। क्यों पुत्री जानी? जी बस वो कुछ नहीं जी। देखो पुत्री, जुबान अच्छी बुरी, कमजोर या ताकतवर नहीं होती, बोलने वाला मैटर करता है। अब शेर की आवाज में कोई खूबसूरती, कोई मौसीकी नहीं होती। उसके मुकाबले में कोयलें, बुलबुलें, तीतर और लालियां कितनी खूबसूरत आवाज में चहकती हैं, मगर शेर की धाड़ तो शेर की धाड़ी होती है ना पुत्री। जी जी वो ठीक है जी। दिल से नहीं मानी मेरी बात पुत्री, दिल से नहीं मानी मेरी बात। अच्छा पुत्री, तुम लोग ग्रामर के साथ आग मचोली खेलो, मैं जरा एक फोन कर लूं। ये महरोज नहीं है अभी तक?
नहीं बाबा जान, लेकिन उसका फोन आया था, वो और तनवीर रात देर से आएंगे, किसी खाने पर जाना है उन्हें। हाँ हाँ हाँ। ये बाजी, ये तनवीर से बहुत दोस्ती है नवाज भाई की। लेकिन मसला ये है कि उसने यस या नो में जवाब मांगा और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं लुक एट मी मैरोज, बज़ाहिर तो तुम्हारे प्लान में कोई झोल नजर नहीं आता और तुमने ये भी बताया है कि वो शख्स मिस्टर इफ्तिखार इंतहाई काबिल एतबार शख्स भी है, तो फिर मैं समझता हूं कि इस काम में रिस्क लिया जा सकता है मैरोज, लिया जा सकता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अंकल तो शायद तुम्हारी बात सुन भी ले, लेकिन बाबा जान वो तो अभी तक मुझे बच्चा समझते हैं। घबराओ नहीं मैरोज, मेरे वालिद के ख्यालात भी मेरे मुतालिक कुछ इसी किस्म के हैं। ये बुजुर्ग लोग, ये सीनियर लोग अपने आप को लकीर के फकीर समझ लेते हैं, अपने तजर्बात को सनद बना लेते हैं। ये नहीं जानते कि दुनिया स्पेस एज में दाखिल हो चुकी, हर आने वाला लम्हा नया लम्हा होता है मैरोज, इसे पाबंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता इसे। लेकिन तनवीर रकम इतनी बड़ी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों मिलकर, आई मीन उन दोनों से हम दोनों मिलकर एक साथ मुलाकात करते हैं, साथ साथ। नहीं नहीं नहीं, इस तरह तो जो थोड़ा बहुत चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो फिर बहरहाल तुम्हें तो ये पता है कि मैंने ये काम करना जरूर है, चाहे इसके लिए मुझे। बहरहाल इस काम में तुम मुझे भी पीछे नहीं पाओगे मैरोज। एक बार मिस्टर इफ्तिखार से मिलवा दो, फिर कुछ सोचेंगे मैरोज, डोंट यू वरी। वैसे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो दाखिले की, लेकिन ईमान से बगैर नासिर भाई के बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लड्डू फीके फीके से लग रहे हैं। वो तो नासिर भाई का इंतजार कर लें, खामखा खुराक को जाया करने का क्या फायदा? क्यों सदा? और क्या, रुक जाए ना। ओहो, इनको तो खत्म करो, नासिर भाई आएंगे तो और ले आऊंगा। तौबा तौबा भाई, वैसे बड़ा बड़ा दुश्मन है खुराक का इस शहर में। वैसे गुल्लू भाई एक बात है। क्या? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स। आप ये बताएं, ये जो आदमी का मैदा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी खुराक आ जाती होगी? बताओ, बोलो। ये तो खुराक में मुनस्सर है ना। आप देखो ना, गोंगलू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनकी 2-3 प्लेटों से ज्यादा मैं खा ही नहीं सकता। क्या 2-3 प्लेटें? हाँ, पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं है। तो जो चीज मुझे पसंद आ जाए तो फिर गमा गम। हाँ, अभी कल मैंने शर्त लगा के ना 5 कुकड़ खाए हैं गोश्त। 5 मुर्गे? हाँ। नहीं। किसको कह रही है? तुम अभी मंगवा लो। गुल्लू, इसको दरमियान वाली बात बताओ, सुनो जरा। सुनाए। वो क्या है? वो कोई बात इतनी खास नहीं है, लेकिन सुना देता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि मैं एक पार्टी में खाना खा रहा था। अच्छा। एक आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा था, एकदम पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरे पास आके कहने लगा, अरे मियाँ खाने के दरमियान में पानी भी पीते हैं। अच्छा। फिर क्या? मैंने कहा किसको कह रहे हो? जब दरमियान आएगा तो पानी पी लेंगे। मैंने तो गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर जब जाहिर है, जब तक दरमियान में आता है, किस तरह पानी पी सकते हो? यू आर राइट। सही। Yes, I'm right. माँ जी, ये कौन से वक्त की नमाज पढ़ी जा रही? मैंने शुक्राने के नफल माने हुए थे कुछ। किस बात की? एक तो तू जिरा बहुत करता वकीलों की तरह, ये उसका और मेरा मामला है। मगर माँ जी, हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए ना। किसको कह रहे हो? अम्मी जान ठीक कह रही है। अम्मी जान आपको मुबारक हो, लड्डू खाएं। खैर मुबारक, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कितनी खुशियां करते हो अपने बहन भाइयों की। ऐसी बातें ना किया करें अम्मी जान, ये तो मुझे तो आज पहली दफा खुशी का मतलब मालूम हुआ है। मक्खी, चलो चले हम दोनों। या तो माँ बेटे का जज्बाती सीन शुरू हो गया, हम तो एक्स्ट्रा ही लग रहे हैं बिल्कुल। बेहतर यही है कि तुम दोनों यहां से चले जाओ। हराम है जो जरा कभी कोई काम की बात आराम से बैठकर करने दे दो। गुल्लू बेटा। जी अम्मी। क्या कहा तबस्सुम ने?
अम्मी जान, उसने तो बस एक ही रट लगा रखी है कि जिस बाप की दहलीज वो रात की तारीकी में पार करके आई है, वहां दिन के उजाले में क्या मुंह लेकर जाए। ये कहती जाती है और रोती जाती है। वैसे उस बेचारी के साथ हुई भी तो बहुत ज्यादती है। गुनू, उसके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने बहुत पूछा लेकिन वो नहीं बताती। कहती है कि वो तो रोट पीट के सब्र कर चुके होंगे, तो अब उनके जख्म ताजा नहीं करना चाहती। गुल्लू भाई, वो बहुत अच्छी हैं। हमें हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किसको कह रही? वो किसी की सुनती नहीं। माँ जी, ये नहीं हो सकता कि हम उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आए और बाद में कोशिश करें कि उसके माँ बाप के साथ उसका मिलाप हो जाए। देखिए ना, वक्त तो बहुत बड़ा मरहम होता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि ये तो नेकी का काम है। मगर ये अच्छी तरह सोच लो कि अगर उसके माँ बाप ने उसे कबूल ना किया तो फिर? कैसे कबूल नहीं करेंगे माँ जी? आखिर वो खून है उनका। और फिर ये भी तो सोचिए कि उस बेचारी को धोखा दिया गया था। ये तो हम कह रहे हैं ना, मगर सवाल तो उसके घर वालों का है। अब ये ना हो कि हम उसकी मदद करते करते उसे ज्यादा परेशानी में डाल दें। कहां जाएगी वो? कौन सहारा देगा उसे? अल्लाह तो माफ कर देता है बेटा, मगर दुनिया वाले नहीं करते। मैं सहारा दूंगा उसे अम्मी जान, मैं करूंगा उसके साथ शादी। तुम? गुल्लू भाई, आप? हाँ, मैं देखता हूं क्या कहते हो मुझे ये दुनिया वाले। मगर गुल्लू, तुम किसको कह रहे हो? ये कोई इंसाफ तो नहीं है। अम्मी जान, आप उसे यहां लेकर आए। मुझे कसम है आपकी मोहब्बत की, उसकी डोली उसके बाप के घर से लेके आऊंगा। सच? गुल्लू भाई, सच? आप कितने अच्छे। किसको कह रही? जी जी हजूर, जी जी जी, समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया जी। वो शाम से पहले पहले आपकी खिदमत में पेश होगा जनाब। जी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। फिर जनाब चौधरी साहब, अब पहले इसका स्यापा तो कर दूं। लालदीन जी जनाब, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हवालदार यासीन को बुलाओ और चाय भी भिजवाओ। फिर सर? गुल्लू, 18 साल की इस नौकरी में मैंने ऐसे सैकड़ों केस देखे हैं। अब अगर मैं भी तुम्हारी तरह जज्बाती होना शुरू कर देता तो आज यहां की बजाय पागल खाने में होता। एक बात बताएं चौधरी साहब, अंधे आदमी को सड़क पार कराना स्वाब का काम है ना? है। क्यों? भाई इसलिए कि वो बेचारा मोहताज है, खुद नहीं कर सकता पार सड़क, फिर इससे अल्लाह ताला खुश होता है। अब ये बताएं कि जिंदगी की इस लंबी सड़क पे वो लड़की तबस्सुम अंधी और मुताज है कि नहीं? तो उसकी मदद करने से अल्लाह मियां खुश नहीं होगा? गुल्लू, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं ना करूंगा, लेकिन अगर वो घर वापस जाना नहीं चाहती तो इसके लिए हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। हां, अलबत्ता उसके लवाकीम अदालत से सुपुर्दारी ले लें तो और बात है। आप मुझे एक दफा और उससे मिलवा सकते हैं? क्या करोगे मिलकर? वो तो बयान देने के बाद ऐसी चुप हुई है कि किसी से बात ही नहीं करती। किसको कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है कि गुल्लू बादशाह जाए और वो बहस मुबैसा ना करे? क्या ना करे? बात आपकी समझ में आ गई ना? तो बस ठीक है, असल काम तो बात समझाना होता है। मेरे ख्याल में ये कोने वाली मेज ठीक रहेगी, क्यों भाई? यस। हाँ, मगर पता नहीं क्या आप हमेशा कॉर्नर में बैठना क्यों पसंद करती हैं? पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया, शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
میں نے سائیکالوجی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عادت کا کسی شخص کی نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ہاں مثلا کچھ لوگ اس وقت تک لکھ نہیں سکتے جب تک ان کے سامنے کوئی دیوار نہ ہو. اچھا بھئی اب مجھے نفسیاتی کیس تو نہ بناؤ نا. کیا کھاؤ گے؟ ویسے ان کے ویجیٹیبل رولز بہت اچھے ہوتے ہیں. تم کیسے میزبان ہو؟ کچھ پوچھتے ہی نہیں. کم آن، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آرڈر اینی تھنگ یو لائک. اچھا ایسا کرتے ہیں سمیرا یہاں پہ ایک دفعہ آئی ہے. آئی تھنک لیٹس ڈیسائیڈ. نہیں باجی پلیز، مجھے تو ویسے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جی بھی نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو. آپ لوگ کھائیے نا، میں ایک کپ چائے لے لوں گی. ہاں بھوک تو مجھے بھی نہیں ہے. بھوک نہیں؟ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں. وہ کتنی چاہ سے میں آ رہا ہے، تم لوگ نخرے سوچ رہے ہیں. دیکھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے. ان سے ملو، یہ مسٹر تنویر ہمارے فیملی فرینڈز ہیں. ویسے انہیں ہمارا فیملی ممبر بھی سمجھ سکتے ہو کیونکہ ان کے فادر میرے بابا جان گزشتہ 30 سال سے بزنس پارٹنرز ہیں. یہ میرے کلاس فیلو ہیں مسٹر ناصر اور مسٹر ہارون. آپ کو غالباً اس جگہ پہ ہیں کی بجائے تھے کہنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. ارے بھئی یہ کی بات ہے، پھر کیا ہوا؟ السلام. ہیلو. تھینک یو تنویر. ویلکم. خدا حافظ. ویسے یہ بہت بری بات ہے تنویر. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے ill mannered اور بور ثابت ہو گئے. کیا ہوا ہے؟ تمہارا کیا مطلب؟ میں نے کچھ نوٹ نہیں کیا. ارے بھائی ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ پچھلے 3 دن سے تم نے میرے کان کھائے رکھے کہ چلو بھائی باہر چلتے ہیں، اور آج باہر نکلے تو سارا دن منہ پھلا کے بیٹھے رہے ہو. میں ایسے سلوک کی عادی نہیں ہوں. You know I don't like this sort of attitude. تم تو خواہ میں بس. ہوا کیا ہے آخر؟ اپنے آپ سے پوچھو. ایک منٹ ماشا. سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا تھا. تم نے تحسین اور سمیرا کو ساتھ لے کر میرا سارا موڈ آف کر دیا. اب ایسے میں آدمی کیا بات کرے، کیا کرے؟ تو تمہیں مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا. میں تو ان کو اس لیے لے آئی، میں نے کہا چلو بھی ذرا کمپنی رہے گی. اور ویسے بھی ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھے ان کے سامنے نہیں کہہ سکتے؟ ہے نا، ہے. اس وقت تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے، پھر کسی وقت بات کریں گے. پھر کسی وقت. گلو بھائی ایک بات ہے، آج آپ رہ گئے. دیکھیں نا تبسم باجی ہنسنا تو کیا مسکرائیں بھی نہیں. کس کو کہہ رہے ہو؟ کہنا کس کو ہے؟ ویسے رہ گئے ہو تم، یہ صحیح بات ہے. دیکھیں تبسم صاحبہ، آپ کی وجہ سے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بے عزت ہو رہا ہوں میں چھوٹوں کے ہاتھوں سے. بس اب بس کر دیں، بھول جائیں پرانی باتیں. جی ویسے ایک بات ہے مکھی ہے، ذرا سوچنے والی بات، ذرا عقل استعمال کرنی پڑے گی. اور عقل کی طرف سے تمہارا ہاتھ ویسے ہی ذرا تنگ ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل مندی اپنے پاس رکھا کریں. سنا آئیں تبسم باجی، ہم دوسرے کمرے میں. تبسم یعنی مسکراہٹ. معاف کیجئے، آپ کا نام تھوڑا سا غلط نہیں رکھا گیا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کا نام تو کچھ سلیقہ، سنجیدہ، فہمیدہ کچھ اس قسم کا ہونا چاہیے تھا. کیوں جی؟ اس لیے جی کہ آپ نہ کھاتی ہیں، نہ پیتی ہیں، نہ بولتی ہیں، نہ چالتی ہیں. یہ چالتی کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آ گئی. بس تو پھر ٹھیک ہے. کس کو؟ السلام علیکم امی جان. جیتے رہو. لو بھائی بچے چائے پی لو. یہ کباب میں نے تمہارے لیے بنائے. ویسے یہ جو قیمہ ہے نا، یہ بھی غالباً کسی اداس اور غمگین بکرے کا ہوگا ماجی. دیکھو اگر تم میں سے کسی نے اسے تنگ کیا نا تو یاد رکھنا. چلو کھاؤ، شاباش. بڑی اچھی ہے میری بیٹی.
सर, आइए आइए ज़हन नसीब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे फरमाया होता। काम हमें आपसे था, इसलिए हमारा ही आना बनता था। हेलो। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नसीर, ये लो भाई, मैं तुम्हें फिर बुला लूँ। बेहतर। सर, चाय, कॉफी या ठंडा, क्या पेश किया जाए? नो थैंक यू। अरे साहब, ये कैसे हो सकता है? कुछ ठंडा मंगवा लीजिए। जी ठंडा। हम दरअसल जी जी फरमाइए। हमें अहमद कमाल के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मेरा मतलब है उसकी मौत के बारे में। उसकी जायदाद के बारे में कुछ कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। आपको पता है कि लिमिटेड कंपनियों की बड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं। जी हाँ, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम वो दरअसल फाइल देखना चाहते थे, खुसूसन डेथ रिपोर्ट। उसकी मौत की रिपोर्ट तो आपके सामने ही है। अलबत्ता जितना अरसा वो यहां रहा है, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट आपको मिल सकती है। फिलहाल हम सिर्फ उसकी मौत के वाकये में दिलचस्पी रखते हैं। लीजिए, देखिए।